أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خواتین و حضرات، جو موضوع اس مجلس کے لیے چنا گیا بظاہر وہ ایک فلسفیاتی اور داخلی تفکر کی نوعیت کا ہے، مگر دراصل آج کے زمانے میں اس موضوع کی جو امپلیکیشن ہے، اس کا اطلاق جو ہے ہماری زندگی کے قریباً ہر شعبے پہ ہوتا ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم کسی نئے ریلیجس تھاٹ کی تلاش کر رہے ہیں یا ہم کسی شرع کو تبدیل کرنے کے خیال سے آئے ہیں یا ہم خدا نخواستہ کسی تازہ ترین تخلیقی تصوف یا مذہب کی تلاش میں اترے ہیں، بلکہ خیال یہ ہے کہ ایک ایسا مذہب، ایک ایسا پروگرام جو پروردگار نے ہمیں دیا ہے، جو ہر زمانے کے لیے ایک حیثیت رکھتا ہے، جب وہ کسی زمانے میں اس کا اطلاق مکمل نہیں ہوتا، جب وہ کسی زمانے اپنی قدر و قیمت کے مطابق نمود نہیں پاتا، تو ہمارا یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ خطا، وہ غلطی کون سی ہے جس کی بنا پر ہم اپنے ریلیجس تھاٹ کو کسی عصر میں متوازن طور پہ نہ حاصل کرتے ہیں اور نہ لے کے چل سکتے ہیں. حضرات محترم، خواتین و حضرات، اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے، ریکنسٹرکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ آخر وہ کون سا المیہ ہے جس کی وجہ سے اسلام جو ہے دور حاضر میں وہ حیثیت، وہ تشکل نہیں رکھتا، اور اس پہ طرح طرح کے الزامات مغرب سے یا ہمارے اپنے ہی ان ذہین لوگوں سے جو زندگی میں کچھ علم و فن میں ترقی کرتے ہیں، ان کو ایسی کیا بات ہے کہ اس ریلیجس تھاٹ کو اپناتے ہوئے ذہنی کوفت محسوس ہوتی ہے. حضرات محترم، یہ اس کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ریلیجس تھاٹ میں کروژن آ گئی، شاید یہ سسٹم اس قابل نہیں رہا کہ اگلے زمانوں میں چل سکے، شاید اس سسٹم کے پیچھے جو اتھارٹی اسے کلیمنٹ ہے، یعنی اللہ رب العزت، خداوند قدوس، شاید اس میں کوئی ڈیکیڈنس آ گئی. معاف کیجیے گا، یہ ایک سوال کی صورت میں ہے. شاید کوئی ایسی الہیاتی قوتوں میں اضمحلال آ گیا کہ وہی سسٹم جو اس نے قیامت تک کے لیے دیا تھا دور حاضر تک پہنچ کر سب سائڈ ہو گیا. یا ایک دوسری بات ہے کہ شاید اس کو انٹرپریٹ کرنے والے، شاید اس کی توجیحات پیش کرنے والے، شاید اس مذہب کو آگے بڑھانے والے، شاید جو اس کے نقاد ہیں، جو اس کے فقیہ ہیں، جو اس کے مجتہد ہیں، جو اس کے مفسر ہیں، وہ شاید اپنا وہ عقلی معیار کھو بیٹھے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مذہب جو ہے قرون اولا سے آگے آ کر جدید ترین دور میں اس صورت میں پیش نہیں ہو رہا جس صورت میں اسے پیش ہونا چاہیے تھا. خواتین و حضرات، دراصل 12ویں اور 15ویں صدی کے بعد اس مذہب کے کانٹیکسٹ میں، اس کی توضیحات میں، اس کی وضاحتوں میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور تمام تر مذہب جو ہے یہ اپنے پائے کے، پروردگار نے ہر دور میں اپنا ڈیفنس خود کیا ہے. کوئی انسان خدا کے لیے دلیل مہیا نہیں کرتا، البتہ یہ کہ خدا اسے اپنی دلیل تک پہنچائے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے زمانے تک اس عظیم المرتبت مذہب کو، اسلام کو، خدا کے اس دین کو پڑھنے والے،
पढ़ाने वाले, इसे आगे पहुंचाने वाले उस मेंटल कैलिबर के, उस ज़हनी कदर के ना थे जिसकी वजह से इस पे जितने भी एतराज़ात आ रहे हैं या जितने भी इसकी इनकॉम्पिटेंस के अफसाने हैं वो जमाने में आम है, मगर जो उसके बारे में जवाब दे रहे हैं, जो इस्तदलाल उसकी वजाहतों के लिए पेश हो रहा है, वो इतना कम वजन है कि शायद ये अपना मकाम जो है, असली मकाम जो है, ये मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि खुदावंद करीम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मजहब को लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ज़हनी मायारात उस पाए तहकीक तक नहीं पहुंचते जहां कुरान अजीम को और इस किताब हकीम को उस दर्जा की, उस सतह की अंडरस्टैंडिंग अदा कर सकें जहां हम इसे अपने लिए और बाकी अक़वाम के लिए एक इंतहाई शऊरी, ज़हनी, अक्ली मुहिम की तरह, एक जदलियाती कॉन्सेप्ट की तरह इसे पेश कर सकें। खातिन व हज़रात, इस्लाम कतअन तस्लीम का रिलीजन उस वक्त तक नहीं बनता जब तक आप इसके बारे में पूरी ज़हनी कमिटमेंट और दलील इख्तियार न करें। इसलिए परवरदिगार ने उन लोगों को जो कुरान को बगैर किसी बसीरत और बसारत के पढ़ते हैं, उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि इन्ना शर दव्वाब इंदल्लाह सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याकिलून, के बदतरीन अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो खुदा की आयात पे अंधों और बहरों की तरह गिरते हैं, जो अक्ल शऊर के बगैर नहीं थे और अल्लाह को भी उसी अक्ल शऊर की मंजिल पर लाने की कोशिश करते हैं जो उनको हासिल होती है। जिस मजहब ने या जिस खुदा ने कयामत तक के लिए आपको एक मुकम्मल नक्शा हयात पेश किया है, जिसने आपको ये बताया है कि ये कायनात बिलाखिर एक वक्त मुकर्रर तक चलते हुए एक ज़हनी इर्तिका पे पहुंचते हुए बिलाखिर फना पजीर होगी, और न सिर्फ ये कि फना पजीर होगी बल्कि उस फना का पूरा पूरा नक्शा बनाया और फरमाया वइज़ा शम्स कुबरत वइज़ा नजूम मुनकदरत, कि सूरज बुझ जाएगा, लपेट लिया जाएगा, सितारों की रोशनी मांग पड़ जाएगी। वह जोमिया शम्स वल कमर, दूसरी आयत में फरमाया कि हम चांद और सूरज को दोबारा जमा कर देंगे, जहां से ये बिखर के अलहदा हुए थे हम उसी तरह दोबारा इनको जमा कर देंगे। तो हज़रात मोहतरम, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह सच्चा है और अल्लाह अल्लाह है तो फिर उसको ये तो पता होगा कि इंसानी ज़हनो फिरासत, इंसानी अक्ल मारिफत इन सदियों में, इन जमानों में कहां तक तरक्की करेगी, कहां तक पहुंचेगी। अगर वो कयामत की डेट दे रहा है को तो कयामत तक पहुंचने वाले इंसानों के ज़हनी मकाम को भी बड़ी अच्छी तरह जानता होगा। ये हमारी बदकिस्मती का ये आलम है कि हम एक मामूली से फहमो तदब्बुर की बिना पर, एक साइंसी जदलियात की बिना पर, तरक्की की बुनियाद पर, जो हमें बज़ाहिर ऐसे लगती है कि ये खुदा की कंट्रडिक्शन है, तो हमारा ये ख्याल जाता है कि इस तरक्की पसंदाना अहद के लिए इस रोज अफजों तरक्की पजीर इंसान को अब मजीद किसी ऐसे कानून खुदा की जरूरत नहीं रही, और ये एक आजादी ख्याल का एक ऐसा फैकर हो गया जहां उसे कुरान की खुदा एक डेकेडेंट वैल्यू लगता है, एक पुरानी रसूमात का मजमुआ लगता है। शायद अगर हम और आप गौर करें तो इसमें अल्लाह का कतअन कोई मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमने उसी मेहनत, उसी गौर फिक्र, उसी तलब के साथ कभी कुरान नहीं पढ़ा। जरा गौर कीजिए कि दुनिया के हर इल्म में तरक्की है, दुनिया के हर तालिब इल्म को तरक्की हासिल है। एक आदमी जो अपनी पहली क्लास से शुरू करता है, बिलाखिर अगर वो एक डॉक्टरेट के ओहदे तक पहुंचता है तो मैं और आप सब मुत्तफिक कले ये कह सकते हैं कि इस शख्स ने
علم و دانش میں ترقی کی ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جو ایک سائنسی طریقہ کار پہ چلتا ہے، رفتہ رفتہ وہ MBBS ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہوا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور ہم اور آپ اس کے گواہ ہوتے ہیں کہ اس کی محنت و تدبر سے، اس کی فکری کاوشوں سے یہ ترقی کرتے ہوئے بالآخر ہم اس کی ترقی کے گواہ ہوتے ہیں۔ مگر کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمان اسلام سے زندگی شروع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیوں کے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے استادوں کے ساتھ سبق پڑھ کر ہم اپنے آپ کو ایک مقام علم، ایک مقام تشخص، ایک مقام عزت و ترقی تک پہنچاتے ہیں، مگر وہ جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا حکیم ہے، جب ہم اس کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں، جب ہم اس کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، نماز اور روزہ سے شروع کرتے ہیں، تو 70 اور 80 برس کی عمر میں بھی ہم وہی قائم ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی علمی ترقی نہیں ہوتی، ہمارے اندر کوئی اخلاقی توازن قائم نہیں ہوتا، ہمارے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی جسے دیکھ کر ایک دوسرا انسان ہمیں یہ کہہ سکے کہ اس نے خیال مذہب میں، اس نے خیال پروردگار میں، اس نے فلسفہ خیال مذہب میں، اس نے تصوف میں، اس نے جلال و جمال خداوند کی پہچان میں ترقی اور عزت پائی ہے۔ یہ بدقسمتی اس لیے واقع ہوتی ہے کہ جب ہم باقی علوم کو جاتے ہیں تو ہماری توجہ، ہمارا خیال، ہماری محنت ایک مکمل عزم، ایک مکمل مقصد بن کر ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ جب ہم پروردگار عالم کو بڑھتے ہیں تو محض تقلید، محض آثار قدیمہ کی طرح ایک ایسے بت کی پرستش کو جا رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمارے دل میں نہ محبت، نہ کوئی حسن و ملال، نہ طلب، نہ جستجو، نہ کوئی ایسی ہماری کیفیت کہ جس کے تحت ہم پروردگار کے لیے کسی قسم کا اخلاص محسوس کر رہے ہیں۔ حضرات والا، یہ وہ رجحان ہے جس کی پروردگار نے شدت سے قرآن حکیم میں مخالفت کی، اور قرآن حکیم نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ یہ لوگ جو تقلید والے ہیں، یہ وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد سے ایک میراث کفر لیے بیٹھے ہیں، اگر یہ عقل و شعور کو استعمال کرتے، اگر یہ غور و فکر کرتے تو یقیناً یہ ہمیں پا لیتے۔ میں خاتون حضرات ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر ایک کافر کو ایک اللہ یہ طعنہ دیتا ہے کہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر بغیر کسی غور و فکر کے قائم ہے، تو کیا یہ طعنہ اس مسلمان پہ لاگو نہیں ہوتا جو اپنے آباء و اجداد کی روایت پہ قائم ہے بغیر غور و فکر کے، جس کے دل میں کبھی جستجو اور آرزو الہی نہیں پیدا ہوئی، جس کے خیال میں کبھی مقصد حیات اللہ نہیں رہا؟ اور اگر اللہ مقصد حیات نہیں ہے تو اس فارمیٹ میں جو آپ کے پاس ہے اور اس فارمیٹ میں جو کرسچن کے پاس ہے، یا اس فارمیٹ میں جو کسی بدھسٹ کے پاس ہے یا کسی ہندو کے پاس ہے، بظاہر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر خدا مقصود و حیات زندگی نہیں ہے، اگر آپ اللہ کو نہیں چاہتے، نہیں پانا چاہتے، تو پھر آپ کے مذہب بھی اسی کلٹ ہے، وہ بھی ایک کلٹ ہے، اور باقی مذاہب بھی کلٹ ہیں، وہ بھی رسوم و رواج کا مجموعہ ہے، آپ کا مذہب بھی رسوم و رواج کا مجموعہ ہے، صرف ناموں کے فرق سے کوئی اسلام نہیں پاتا۔ جب تک آپ خدا کو شریک مذہب نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کی طلب و جستجو کو مقصد خیال نہیں بنائیں گے، جب تک مذہب کے مقصد کی جستجو نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا مذہب جو ہے محض رسم و رواج ہوگا، جس کا ایک نامینل ہیڈ ضرور ہے جسے آپ اللہ کہتے ہیں، مگر اس نامینل ہیڈ سے نہ کبھی آپ کا واسطہ پڑا، نہ کبھی آپ نے اسے خیال میں چاہا، نہ کبھی اس کی محبت کا ایک ذرہ آپ کے دل میں پیدا ہوا۔ ذرا اسی پروردگار کی ایک حدیث قدسی سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نوجوان کی آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو نکلا، اس پر میں نے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دی۔
तो हज़रात मोहतरम अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में एक जायजा लेके मुझे बताइएगा कि क्या खालिसतन अल्लाह के लिए हमारी आंख से एक आंसू निकला तो आपको उस बेचारेगी का एहसास होगा, अप्रोच की उस खामी का एहसास होगा जिसे हमने आज तक कभी गौर व फिक्र से संवारा नहीं। और यही एक वजह है कि जब टॉप प्रायोरिटी ऑफ रिलीजन मजहब चलने का रास्ता है, मजहब एक तरीके फिक्र है, मजहब एक कोड है, एक ज़ाब्ता है जो उस वक्त तक बेमानी है जब तक इसका मकसद आपके ख्याल में नहीं है। इसीलिए परवरदिगार ने जब ये फरमाया कि मेरी तरफ आने का सिर्फ एक रास्ता है, मेरी तरफ पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है और वो इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरिल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि अगर मेरे पास तुम इस्लाम के सिवा किसी रास्ते पर चल के आए तो मैं कबूल नहीं करूंगा। खातिन व हज़रात, क्या इस आयत से ये वाज़ेह नहीं है कि रास्ता मकसूद व मतलूब मोमिन नहीं है, अल्लाह है। और जिसने अल्लाह का इरादा किया और फिर अच्छे अमल किए फहुवा मोमिन, और जिसने महज इस्लाम का इरादा किया वो सिर्फ मुस्लिम है। हमारी इब्तला, हमारी मुसीबत, हमारे सारे मसाइल का एक बड़ा जो हल है वो ये है कि हम रिकंस्ट्रक्ट करें अपने रिलीजियस थॉट को। हम इस इलाहियात के कॉन्सेप्ट की दोबारा तश्कील, हमें प्रायोरिटीज का सबक सीखना है, हमें टॉप प्रायोरिटी को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, हमें लेसर प्रायोरिटीज को लेसर प्रायोरिटी पे रखना है। हमें किसी मकसद के बगैर, माफ कीजिएगा मैं आपसे फिर एक गुस्ताखाना सवाल करूं कि आपको मजहब से क्या मिल रहा है? आज के जमाने में मजहब बजात ही सबसे बड़ी डेकेडेंट वैल्यू है, मजहब सबसे बड़ी रुकावट है इंसान की तसव्वुर कायनात। मजहब सबसे बड़ा ख्याल है जो बकौल कुछ लोगों के आपकी तरक्की में रजत पसंदी का अंसर पैदा करता है। और ये उस वक्त तक दुरुस्त है जब तक आप मजहब के मकसद को नहीं जानते। ये उस वक्त तक सही है जब तक आप कुरान को एक डेटा ऑफ गॉड की हैसियत से नहीं पढ़ते। जब आप कुरान को फहम व फरासत, तदब्बर और अपनी पूरी मेहनत और अर्क-रेजी से पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर महसूस होगा कि कुरान और खुदा दौर हाजिर की जदीद तरीन साइंसी तहकीकात से कुछ आगे है। आपको हैरत होगी कि मेकर खालिक के कायनात ने जो हदूद और जो बातें कुरान में लिखी हैं अभी तक दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान भी उस ख्याल तक नहीं पहुंचे। जब तक आप अपने रिलीजियस थॉट को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते, उसी मेहनत से नहीं पढ़ते जिस मेहनत से आप अपने पीएचडी का थीसिस करते, इसके लिए भी उतनी ही जिंदगी नहीं देते जितनी जिंदगी आप एक बीए या एमए की डिग्री को देते। इसके साथ भी वही तवक्को फलाह बहबूद की वाबस्ता नहीं करते जो आप अमूमी जिंदगी की यूनिवर्सिटियों में बैठकर अपने मुस्तकबिल और मुकद्दर के बारे में प्लान करते हैं। उस वक्त तक खुदा आपका मतलूब व मकसूद नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ 2-4 मिसालें जो आपको सुनाना चाहता था। मैंने सियालकोट में एक बात कही जो उस कैसेट में महफूज हो कि परवरदिगार ने आपको एक चैलेंज से आशना किया है। लोगों ने कहा कि अल्लाह का ये दावा है कि वो माओं के पेट में जानता है कि क्या पल रहा है। लोगों ने कहा अल्लाह के दावा है कि मैं आसमानों से बारिश बरसाता हूं। तो पढ़े लिखे लोगों ने कहा मगर ये काम तो अब इंसान भी कर लेता है। अब तो इंसान भी बता सकता है कि मां के पेट में क्या है।
تو انسان بھی بارش برسا سکتا ہے. اب تو وہ ماہرین فن طبیعت اور طب جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مریض کس مرض کا شکار ہے اور کب فوت ہوگا, بچے گا یا نہیں بچے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدائی کے یہ کام انسان بھی کر سکتا ہے تو خدا میں ایسی کیا تخصیص رہی؟ کیا دعوی خدائی باطل نہ ہو گیا؟ اگر آپ غور کریں تو جس اعتراض کو آپ مان رہے ہیں اس اعتراض کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ باطل ہوتا ہے. اگر اللہ کا یہ دعویٰ ہو کہ میرے سوا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا, اور اگر انسان اسے جان لے تو اللہ کا دعویٰ غلط ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کہیں تفاوت آ گئی, کہیں تفریق آ گئی, کہیں اختلاف آ گیا, یا قرآن سچا ہے یا انسان سچا. تو حضرات محترم, کبھی آپ لوگوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اس قسم کے اختلافات کو ہم کس دلیل سے رد کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا جب آپ کا مذہب کے بارے میں یا خدا کے بارے میں شعور پختہ نہ ہوگا تو کیا آپ اس شخص کے بارے میں جو آپ کو ایک فنڈامنٹل سائنٹیفک دلیل دے رہا ہے کیا اس کو آپ رد کر سکیں گے؟ قطعاً نہیں. آپ ضد تو کر سکتے ہیں, آپ اپنے فنڈامنٹل احساس کو پختہ تر رکھتے ہوئے اگلے سے لڑ تو سکتے ہیں, آپ تلوار کھینچ سکتے ہیں, گولی مار سکتے ہیں, مگر یہ دلیل نہیں بن سکتی. تو پھر آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس سوال کا جواب ہمیں کہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو پروردگار نے جہاں بہت ساری ایکسیپشنز کی بات کی, بہت سارے زمانوں کی بات کی, وہاں تمام پیغمبر ایک زمانے کی مستقل نشاندہی کرتے چلے آئے. خدا کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا, مگر بندوں کے لیے تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجل و فریب سے ایسی ایجادات ہوں گی, ایسے کمالات انسان دکھائے گا, ایسے فتنے کے مظاہر ہوں کہ وہ آدمی جو صاحب ایمان ہے, وہ آدمی جو خدا پر یقین رکھنا چاہتا ہے, اس پر خدا پر یقین رکھنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہی. اور یہ عصر حاضر جس میں ممکن تھا کہ وہ لوگ جو آج تحقیق و جستجو سے کلوننگ کا جو ایک انسان کے مثل دوسرا انسان پیدا کر رہے ہیں, جو اتنی تحقیق و جستجو, اس پہ کوئی ڈیٹیل سے جب بات ہوگی تو انشاءاللہ محفل میں آپ کو اس کے بارے میں بہت سے لوگ بتائیں گے. مگر جیسے میں نے سیالکوٹ میں بات کی کہ یہ بات ہمیں ہمارے خدا نے, ہمارے رسول نے 1500 برس پہلے, اور کلوننگ سے پہلے میں نے بات کی, اس لیے مجھے الزام نہ دیجیے گا کہ میں کلوننگ کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. تو حضرت دانیال سے لے کر حضرت نوح سے لے کر مسلسل پیغمبر ایک فتنہ عقل کی نشاندہی کرتے رہے, اسے ہم اپنی زبان میں دجال کہتے ہیں, یعنی مکر و فریب سے خدائی کا کلیم کرتے ہیں. اس کا اصل مطلب یہ ہے ماڈرن لینگویجز میں کہ ہیومن انٹلیکچوئل نارسسزم, انسانی تحقل پسندی اس درجہ ترقی کرے گی کہ وہ اپنے کلیمز جو ہے خدا کے مقابلے میں لائے گی, اور یہ اعلان کرے کہ what God can create, I can create. I as a human being can create. So there is no speciality left in God. وہ جو تخصیص تھی خلاق عالم کی, وہ خدا جس کا تھا کہ میں پیدا کرنے والا, میں مبدع ہوں, میں معید ہوں, میں نے ہی پہلی مرتبہ تخلیق کی, میں ہی اسے دوبارہ لوٹاؤں گا. انسان کہتا ہے کہ یہ دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں. تو تمام پیغمبروں نے اس کی نشاندہی کی تاکہ وہ لوگ جو کسی بھی دور میں ایک بچا کچھا اثاثہ ایمان رکھتے ہیں ان کو کوئی ایسی دلیل مہیا آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو قائم رکھ سکے.
تو ہر مذہب نے ایک ایکسپشن کریٹ کی، استثناء کریٹ کیا، اور اسے تمام پیغمبروں نے دجال کا نام دیا اور واضح کیا کہ یہ ایک ایسا گروپ آف پیپل ہے اور ایسا ایک حلقہ لوگوں کا ہے کہ جو اتنی ترقی کرے گا، اتنی زیادہ ترقی کرے گا کہ وہ اس چیز پہ قادر ہونے کی کوشش کرے گا جس پہ پروردگار قادر ہے۔ ویسے تو حیرت کی بات کہ جس کا نہ زمین کی تخلیق سے واسطہ، نہ جس کا آسمان کی تخلیق سے واسطہ، وہ اپنے آپ کو خدا کہے، مگر پھر بھی اس کلیم کو ایک عام انسان کے لیے ریجیکٹ کرنا ممکن نہ تھا۔ تو حضرت دانیال نے حضرت جبریل امی سے پوچھا، کیا خدا کے فرستادہ یہ ہوگا کون؟ یہ کیا ہے؟ اس کا نشان کیا ہے؟ تو نے کہا، اے دانیال، تو اس وقت سوئے ہوئوں میں سے ہوگا، تو برکت والے لوگوں میں سے ہوگا، اور تو برکت والے لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ مملکت روس، اس وقت روس نہیں تھا، بحیرہ بالتاک اور پانیوں کے گرد آباد قوم دجال، ایک وائڈ رینج میں حضرت جبریل نے حضرت دانیال کو بتایا کہ بحیرہ بالتک مملکت روس اور پانیوں کے گرد آباد قوم دجال ہے۔ تو حضرت دانیال نے پوچھا، مگر اس کی واضح ترین نشانیاں کیا ہوں؟ فرمایا، دانیال، جب اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں اور جب انسان اجرام فلکی میں دراندازی کرے تو سمجھنا وہ دجال۔ جب اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں اور جب انسان اجرام فلکی میں دراندازی کرے تو سمجھ جانا کہ وہ دجال ہے۔ مگر اے دانیال، تو اس وقت زندوں میں نہیں ہو۔ بیچ میں دوسرے پیغمبروں نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہی دی، حتیٰ کہ رسول گرامی مرتبت کا زمانہ آیا۔ چونکہ پیغمبر آخری تھے، اس کے بعد وضاحت نہیں آنی تھی، کتاب آخری تھی، اس لیے سرکار رسالت مآب نے جس وضاحت کے ساتھ اس فتنے پہ روشنی ڈالی، ایسی کسی اور فتنے پہ روشنی نہیں ڈالی۔ تو حضور گرامی مرتبت کی حدیث ہے کہ ایک شخص دجال کے پاس آئے گا اور کہے گا، کیا تو میرا بھائی زندہ کر سکتا ہے؟ دجال کہے گا، ہاں کر سکتا ہوں۔ پھر دجال اس کے لیے اس کا بھائی زندہ کرے۔ اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہی شخص ہوگا؟ فرمایا، نہیں، اس کی مثال ہوگا۔ تو حضرات محترم، ایسی تمام باتیں جو کسی انسان کو خوف و خطر میں ڈالے، یہ تو ہوئی ایمان کی بات، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ریلیجس تھاٹ جو ہے، کوئی بھی وہ شخص جو اس ریلیجس تھاٹ سے منسلک نہیں ہے اسے روایت قرار دے سکتا ہے؟ ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ اٹ از جسٹ اے کوئنسیڈنس، یہ اتفاق ہے کہ زمانے نے کہ یہ ایک آدھ حدیث سے آپ کھینچا تانی کر کے موجودہ معاملات کو اس پہ استوار کر لیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک قرآن حکیم کی آیت سنا رہا ہوں اور اس سے اندازہ آپ کیجئے گا کہ کیا یہ بات جو اللہ نے کہی کیا وجود میں آ چکی ہے؟ کیا یہ بات جو اللہ نے کہی سائنسدانوں کے پس منظر میں تو موجود ہے، مگر کیا اس کے حقیقی منظر پہ نمودار ہو چکی ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان کو تخلیق دی اور اسی کی طرح کی 7 زمینیں، مگر یہاں تک بس نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ 7 زمینیں ہوتی مگر وہاں زندگی نہ ہوتی، تو پروردگار نے دوسری آیت سے اسے کوالیفائی کیا، وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ، کہ ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے۔
लितालमू अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ताकि तुम जान सको कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। हज़रात मोहतरम, ये एक ऐसी बड़ी प्रोबेबिलिटी है जो अभी तक साइंटिफिक पस मंजर में नहीं आई। हमें खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारी ये जमीन एक जमीन है, ऐसी लाइफ बेड्स तो मैंने 7 बनाई हुई है, क्योंकि हुक्म जो है अल्लाह कुरान को कहता है, और ऐसी 7 जमीनों पर मेरा कुरान उतरता है, मेरे लोग आबाद हैं। तो इसमें अगर कोई थोड़ा सा इस्तेमाल रह जाए तो उसकी वजह सिर्फ ये है खातिन व हजरात कि हम इंसान बहरहाल इतने खुद पसंद हैं कि इस इतनी बड़ी गैलेक्सी में अभी जो एक छोटी सी गैलेक्सी दरियाफ्त हुई है ऊपर, उसका सिर्फ अर्ज उन्होंने दिया है और वो 40 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी उसका एक जो लिमिट है, एक रुख जो है, अंदाजन उन्होंने 40 बिलियन लाइट ईयर्स करार दी है। इतनी बड़ी वसी कायनात में इतने मुख्तसर से मकाम में ठहरे हुए हम लोग जरूर कोई ऐसी ज़हनी कमी रखते हैं कि हम अपने वजूद के नार्सिसिज्म का शिकार हैं। हम समझते हैं कि वी आर दी ऑल इंपॉर्टेंट क्रीचर ऑन गॉड्स अर्थ, वी आर दी ओनली क्रीचर्स ऑन गॉड अर्थ, एंड वी आर दी मोस्ट पॉपुलर विद गॉड, वी आर दी मोस्ट बिलवेड ऑफ गॉड। मगर अगर आप उस खुदाए हकीम व अलीम की नजर से देखें, वी आर जस्ट वन ऑफ द कॉलोनीज इन द यूनिवर्स, जस्ट वन ऑफ द कॉलोनीज जहां अल्लाह का हुक्म उतरता है, और देयर आर 7 सच कॉलोनीज। मगर अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि क्या ये 7 कॉलोनीज फाइनल है? क्या जिंदगी का ये तवातर, ये सिलसिला हयात एक जमीन में एक मर्तबा जिंदगी पैदा करके उसे 6 या 8 बिलियन की जिंदगी देकर इसके बाद क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? तो ऐसा भी नहीं है। मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कयामत कायम हो चुकेगी और लोग जन्नत और दोज़ख में दाखिल कर दिए जाएंगे तो जन्नत में बड़ी जगह बच जाएगी। फिर अल्लाह नए लोग पैदा करेगा और फिर उन नए लोगों की आजमाइश हो। तो इस हदीस से वाज़ेह है कि ये एक इटर्नल प्रोसेस ऑफ लाइफ है जो खुदा के यहाँ जारी है, जहां इंसान पैदा हो रहा है, जहां इंसान की आजमाइश हो रही है, जहां इंसान को परखा जा रहा है, जहां से निकाल कर इसे दूसरी हेवनली गैलेक्सीज में भेजा जाता है। ना वहां जगह कम होगी, ना इंसान कभी पूरे होंगे, और ये एक इटर्नल सर्कल ऑफ लाइफ है जो जारी रहेगी। हज़रात मोहतरम, आज के जमाने में कुरान सिर्फ हिदायत की किताब नहीं रहता। बुनियादी तौर पर जो इसे सिर्फ हिदायत की किताब कहते हैं उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये हिदायत देने वाले की खाली किताब नहीं, ये तख्लीक करने वाले की किताब, ये बनाने वाले की किताब है। और उसका कोई जुमला जो किसी नौइयत का होगा, जो किसी मौजू पे होगा, एक वे साइडर का जुमला नहीं होगा, तफन्नुन और मजाक का जुमला नहीं होगा, बल्कि जैसे परवरदिगार ने कहा, ये कभी ना सोचना कि मैंने किसी भी चीज को तफन्नुन तबाह के तहत पैदा किया, बल्कि जब भी तुम्हें ख्याल आए तो ये दुआ जरूर पढ़ना कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, कि तूने कोई चीज झूठ से नहीं बनाई, कोई चीज महज लाभ व लाभ से नहीं बनाई, कोई चीज बगैर मकसद के नहीं बनाई, इसलिए तू हमें अज़ाब नार से बचा, हमें इस शक से बचा, हमें इस ख्याल से बचा कि हम तेरी किसी भी चीज को नाक़िस और फजूल और बेमकसद कहें। तो परवरदिगार ने जब कोई मेकर ओपिनियन देता है, जब बनाने वाला ओपिनियन देता है, तो इतनी पुख्ता और इतनी वाज़ेह और इतनी मुकम्मल ओपिनियन होती है कि उसकी डिस्कवरी में, उसकी उस बनाने वाले की उस ईजाद की डिस्कवरी में सैकड़ों बरस लग जाते हैं। तो 1500 बरस पहले मेकर ने ये कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम तो ये ख्याल करते हो ना, अवलम यरल्लज़ीना कफरू,
तुम कैसे मेरा इनकार कर सकते हो। अन्न समावात वलर्ज कानता रत्कन फफतकनहुमा, तुम्हारा ख्याल ये था कि ये जमीन और आसमान अलहदा है, ऐसा तो नहीं है। ये जमीन और आसमान तो पहले सब मिले हुए थे, ये जमीन और आसमान तो पहले इकट्ठे थे। कानता रत्कन फफतकनहुमा, फिर हमने इन्हें फाड़ के जुदा कर दिया, हमने इन्हें फाड़ के अलहदा अलहदा कर दिया। और ये कही एक बात, इसी से मुत्तसिल दूसरी आयत में फरमाया वजालना मिनल माए कुल्ल शैन है, और हमने तमाम हयात को पानी से पैदा किया। हज़रात मोहतरम, ये इबादाती आयात नहीं है, ये गुनाहों सवाब की आयात नहीं है। सोचने वाले के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि 1500 बरस पहले अगर कोई शख्स आपको ये कह रहा हो कि देखो ये जमीन और आसमान पहले सब इकट्ठे थे, दे वर वन मैस वन होल, फिर हमने इनको फाड़ के जुदा कर दिया। और फिर दूसरी बात, वो एक दूसरे मजमून पे कहे, यानी इल्म हयातियात को मुख्तसरन बयान करे कि इल्म हयातियात का खुलासा ये है वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन है, कि मैंने तमाम हयात को पानी से पैदा किया। खादिम हज़रात, ये लिटरल ट्रांसलेशन, इनमें कोई तावील नहीं। वजअलना पैदा किया, मिनल माए पानी में से, कुल्ल शैइन है तमाम हयात को। तो अगर आप लिटरल ट्रांसलेशंस को अपने सामने रखें तो आपको एक अजीब सा जुमला इस आयत में नजर आएगा, और वो ये होगा कि अवलम यरल्लज़ीना कफरू, तुम मेरा इनकार कैसे कर सकते। भला ये फैक्ट, ये मौजू, ये एस्ट्रोनॉमिकल हकीकत 1500 बरस पहले मौजूद कहाँ थी कि अल्लाह ये कहे कि अवलम यरल्लज़ीना कफरू। उन लोगों को क्या पता कि जमीन और आसमान इकट्ठे थे या नहीं थे, वो तो कॉस्मोलॉजी में इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे। द लॉ इज ओनली रिसेंटली नोन। ये बात कि ये चांद सूरज, ये जमीन सूरज सारे इकट्ठे थे, ये उस वक्त के लोगों के वहमो गुमान भी नहीं थी। ये बात तो आज हमारे इल्म में आई कि दे वर टुगेदर। और ये जो जुमला है अवलम यरल्लज़ीना कफरू, ये कल के मुसलमानों के लिए नहीं था, ये तो उन आज के लोगों के लिए है जिनका ये दावा है कि खुदा मफरूजा है, जिनका ये दावा है खुदा एक डेकेडेंट रियलिटी है, जिनका दावा है कि खुदा असातीरुल अव्वलीन में से है। इसी तरह न सिर्फ इस मौजू पर बल्कि जिस भी तख्लीक के मौजू पे अल्लाह बात करता है वो एक मुकम्मल और हतमी बात करता है। ये नामुमकिन है कि खालिक को अपने बयान में कोई भी कंफ्यूजन नजर आए। सो परवरदिगार ने कॉस्मोलॉजी पे दूसरी राय दी। ये आपका काम है ये जानना कि ये कहीं पास्ट से ली गई, कहीं बाद के साइंसदानों से ली गई, या ये ओरिजिनल स्टेटमेंट। टॉलेमी ऑफ ग्रीस ने कहा कि जमीन साकत है और सितारे उसके गिर्द घूम रहे हैं। ये बात ऐसे ही रही, बड़ी मुद्दतों तक यही ख्याल जो था नॉर्मली लोगों का रहा। 1524 में कोपरनिकस ने इसकी तरदीद की और कहा नो, दिस इज नॉट ट्रू, सन इज स्टेशनरी एंड स्टार्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, कि सूरज खड़ा है और बाकी सैयारगाह जो है इसके गिर्द घूम रहे। इसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो पे इतना मॉरल प्रेशर था, उससे जदीद जमाने की तहकीक शुरू होती है, उस पर इतना प्रेशर था इंक्विजिशन का, रिलीजियस इंक्वायरी करने वालों का, कि वो जानते हुए भी कि कोपरनिकस की ये बात सही नहीं है, वो कोपरनिकस की तरदीद नहीं कर सकते। और यही थ्योरी मेंटेन रही, मगर इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ये हो गई कि बाद के लोगों ने ये कहा कि कुछ स्टार्स स्टेशनरी है और कुछ सैयार है। अगर आप गौर कीजिए तो कोपरनिकस और टॉलेमी के दरमियान, जिसे आप बतलेमूस कहते हैं, कुरान हकीम आया।
देखना ये था कि कुरान हकीम ने क्या टॉलेमी की राय अपनाई या कोपरनिकस की अपनाई, तो मालूम हुआ कि ना वो टॉलेमी का साथ देता है ना वो कोपरनिकस का। वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात कर रहा है। वह सखर शम्स वल कमर वल लैल वन नहार कुल्लु यजरी इला अजल मुसम्मा। वो तो असूल देता है कि ये चांद सूरज सितारे जो मैंने मुसख्खर किए, कुल्लु यजरी तमाम चल रहे हैं इला अजल मुसम्मा, वक्त मुकर्रर तक। खातिनो हज़रात, ये इस्तेजाब की बात नहीं है, बल्कि ये एक नाकाबिले तरदीद और यकीन बात है कि आखिर 1500 बरस पहले बगैर रेडियो टेलीस्कोप के, बगैर किसी जायजा आसमानी के, ना पुराने इल्म से इस्तेफादा हो रहा है, ना नए आने वालों को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, बल्कि बिल्कुल ही अनोखी बात की जा रही है कि नहीं, ना सूरज खड़ा है ना जमीन खड़ी है, बल्कि वक्त मुकर्रर तक कायनात में जो कुछ भी है चल रहा है। एवरीथिंग इज मूविंग इन द यूनिवर्स। हज़रात मोहतरम, न सिर्फ साइंस में, न सिर्फ उन मौजूआत में जिसमें परवरदिगार ने जो कुछ तख्लीक किया उसके बारे में हत्तमी उसूल दिए, बल्कि उन मौजूआत के बारे में भी जो साइंटिफिक नहीं थी, मगर बड़ी जिद्दोजहद से इंसानी मुआशरा, इंसानी मुफक्कर उन असूलों तक पहुंचे और उन असूलों को वज़ा किया और बताया। जैसे कि तमाम साइकोलॉजिस्ट, तमाम माशरती साइंसदान इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि इंसान की सबसे पहली जबिली कद्र, इंसान का सबसे पहला वजूद का इस्तेहकाक उसकी हिस्से बका में। ये यकीन से कहा जा सकता है, इमरानियात के फिलोसोफर भी जानते हैं और नफ्सियात के फिलोसोफर भी जानते हैं कि इंसान की अव्वलीन जो बका की हिस्स है वो अव्वलीन, इट्स द सेंस ऑफ सर्वाइवल विच लीड्स ऑन, विच कवर्स ऑन। अब देखिए कुरान हकीम में परवरदिगार एक छोटा सा असूल है, तो मामूली कि उहज़रतुल अनफुसुश शुह, मैंने तमाम जानों को बुखले जान पे जमा दिया। वो उहज़रतुल, और बेशक तमाम जाने हाजिर की गई बुखल का। अब देखिए हमारा काम, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड कुरान, ये हमारा काम था। अब देखिए अगर बुखल को आप बुखल ही लेंगे जैसे इसका तर्जुमा किया जाता है, तो फिर तमाम जानों में कैसे बुखल साबित करेंगे? इस जान में तो कोई तखसीस नहीं, ना इंसान की ना जानवर की। एक चूंटी बेचारी में क्या बुखल पाया जाता है? एक भैंस और गाय में क्या बुखल? उसके पास तो पोजेशन ही नहीं है, उसके पास क्या बुखल पाया जाता है? ये जुमला जो है यकीनन सिर्फ एक बुनियादी जबिल्लत पर सादिक होता है कि हमने तमाम जानों को बुखले जान पे जमा किया, और ये सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट को अल्लाह ने बहसियत एक कानून दिया। और जब ये सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट को वाज़े किया तो बताया कि अगर मेरा भी इससे कॉन्टेस्ट आ जाए, जब जान बचाने का कॉन्टेस्ट मेरे साथ भी पड़ जाए और तुम्हारी जान जा रही हो, तो तुम जरूर मुझे भूलोगे। ये तुम्हारी इंस्टिंक्ट इतनी बुनियादी है कि तुम इसके तहत मुझे भी भूलोगे, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी गुंजाइश दे देता हूं। और वो गुंजाइश कहां दी कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमिल खिंजीर व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। ये चार चीजें हराम मुतलक मैंने हराम कर, जमा हुआ खून, खिंजीर का गोश्त, मुर्दार और गैर अल्लाह का नाम जिस चीज पे लिया गया। मगर अल्लाह को अच्छी तरह मालूम है कि सर्वाइवल एक ऐसी इंस्टिंक्ट है कि जब सर्वाइवल का मसला आएगा तो लोग मेरे हुक्म को भूलेंगे, तो उसने इजाजत दे दी। फामाने तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्माल,
अगर जान इस तनाव में हो, अगर जिंदगी खतरे में हो, तो हम तुम्हें वेस्ट करने के लिए नहीं कहेंगे। इतना बड़ा हजरत इंसान, हम तुमसे इम्तिहान नहीं लेंगे। तो तुम ऐसे करना कि थोड़ा बहुत जो जान बका के लिए जरूरी है उतना खा लेना, तुम पे कोई गुनाह, फला इस्माल है, तुम पे कोई गुनाह नहीं। तो हजरत मोहतरम, अब हमारे सामने बहुत बड़ा मसला जो दौर हाजिर में है वो टर्मिनोलॉजी का। हम अजीबो गरीब टर्म्स को, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को आगे रखकर उसी टर्मिनोलॉजी के अगेंस्ट एक डेकेडेंट टर्मिनोलॉजी के शिकार है। ये सेमेंटिक्स का कसूर है, इसलिए कि कुरान पर, आपके दीन पर, आपके मजहबी ख्याल पर बेहतरीन इंसान यूरोप का एतराज करता, बेहतरीन आलम में एतराज करता। आपके दीन पर एतराज आयर कर रहा है, बर्ट्रैंड रसेल कर रहा है, कार्ल मार्क्स का, जो अपने सोशल सेटअप्स में और इस किस्म के बेशुमार या बॉल सॉर्ट कर रहा हो, वो एक्सिस्टेंशलिस्ट कर रहे होंगे जो अपने वक्त के ज़हीन तरीन लोग, जिन्होंने अज़ियतें तफक्कुर के लिए उठाई, जिन्होंने गम से, उदासी से पढ़ा, जिंदगी के मसाइल को देखा, वो खुदा तक तो ना पहुंचे मगर इंसानी हुज़्नो मिलाल की तहकीक उन्होंने जरूर की, इंसानी रंजो इब्तला की गहराइयों तक जरूर पहुंचे। हम उनको इल्जाम नहीं देते, मगर जब एतराज करेंगे इतनी काविशों वाले लोग, इतनी जहानतों वाले लोग, इतने हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, उनकी फ्रेजोलॉजी डिफरेंट, उनकी मैथडोलॉजी डिफरेंट, उनकी सेमेंटिक्स डिफरेंट, उनके जुमले डिफरेंट, उनकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट। ये वो जुमले हैं, ये लैंग्वेज का और सेमेंटिक्स का वो बहरान है जिसमें आज का इंसान बुरी तरह असीर है। तो हजरात मोहतरम, फिर हमारी तरफ से जवाब किनका जाएगा? हमारी तरफ से उन्हें जवाब कौन देगा? हमारी तरफ से जवाब देने के वास्ते जो लोग आते हैं, ना उन टर्मिनोलॉजी से उनका कोई वास्ता, ना उन एतराज का उनको कोई फहमो तदब्बर, ना उनकी टेक्नोलॉजी से कि उनको कोई समझ, ना उनके ख्याल से किसी किस्म की उनकी इक्वेशन बनती। नेचुरली जब हम उनका मुहावरा ख्याल ही नहीं समझेंगे तो हमारी तरफ से एक डेकेडेंट लैंग्वेज में एक डेकेडेंट स्टबर्ननेस के सिवा आगे कुछ नहीं बढ़ सकता। तो हज़रात मोहतरम, ये खुदा का कसूर तो नहीं, ये तो मेरा और आपका कसूर है कि हम तहसील इल्म के लिए, एक अच्छी डिग्री के लिए विलायत से कम का नहीं सोचते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नहीं सोचते, मगर कुरान, खुदा और इन तमाम मजहबी उलूम के लिए हमारे पास एक लेसर इंटेलेक्ट तो कहना ही शायद उससे गुनाह होगा, एक लीस्ट एजुकेटेड इंसान की स्पेशलाइजेशन। मजहब के लिए हमने जो लोग मखसूस किए हैं वो लीस्ट एजुकेटेड स्पेशलाइजेशन उनको कर, दोज परहैप्स हु कैन नॉट इवन नॉर्मली क्लियर देयर मैट्रिकुलेशन, दोज who do not have intelligence enough to understand even a single word of science, हम ये क्रेडिटेबिलिटी उनको लौटा देते। हज़रात मोहतरम, जब तक आप इस गलती का मुदावा नहीं करेंगे, जब तक इंडिविजुअली आप मजहब के परसूट को नहीं अपनाएंगे, जब तक इस टॉप प्रायोरिटी के हुसूल के लिए अक्ली और ज़हनी तौर पर आप मेहनत नहीं करेंगे, the religious thought will never be reconstructed, will never be reconstructed। हज़रात मोहतरम, एक एक्सेप्शन और वो एक्सेप्शन क्या है कि a few intellectuals interpret religion in their own
اگر ایک شخص کی ایستھیٹک سہوی ہو گئی، ایک شخص میں حصے جمالیات بڑھ گئی، تو وہ اللہ پہ یہ اعتراض کرے گا کہ دیکھو جی پروردگار نے یہ فضول سے قوانین کیوں بنا، میں نہیں مانتا۔ وہ اس حدیث پہ اعتراض کرے گا جس میں کیڑوں مکوڑوں کا ذکر ہو، جس میں چھپکلی کا ذکر ہو، جس میں چوہے مارنے کا ذکر ہو، اور وہ کہے گا کہ لاہور والا قوت الا باللہ، میں نہیں مانتا اس حدیث کو، دس کین ناٹ بی ٹرو، میں نہیں مانتا اس خدا کو۔ تو ایسے انٹلیکچوئل کے لیے خداوند کریم نے یہ کہا کہ ان سے پوچھو تم تو یہ کہتے ہو کہ خدا کرتا کیا رہا، بڑے بڑی چیزیں بنانی تو ٹھیک تھی، یہ مچھر کیوں بنا دیا اس نے؟ تو کہتا ہے اس بات کو چھوڑو کہ میں نے مچھر کیوں بنایا، تم ذرا مچھر بنا کے دکھا دو۔ تم جو بڑے لوگ ہو، ذہانتوں والے ہو، علم والے ہو، عقل والے ہو، اگر تمہیں یہی گمان ہے کہ میں نے مچھر کیوں بنایا تو تم ایسے کرو کہ ایک مچھر ہی بنا لو، بڑی چیزیں تو بڑی چیزیں ہیں۔ تو وہی حال ہمارا یہ ہے کہ ایک عام چیئر انٹلیکچوئل جو ہے اپنے خیال کے مطابق فورس کرتا ہے اپنے متبعین پر کہ ریلیجن شوڈ بی لائک دس اینڈ ریلیجن شوڈ بی لائک دس اینڈ ریلیجن شوڈ ناٹ بی لائک دی وے اٹ از۔ تو حضرات محترم، آپ سے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ قرآن، مذہب، خدا چند ایک کارنر زدہ خلاق ذہنوں کے لیے نہیں آیا، چند ایک انٹلیکچوئلز کے لیے نہیں آیا، چند ایک اپنی مرضی کی سوچوں والوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن حکیم ایک معمولی سطح کے انسان سے لے کر ایک اعلیٰ ترین فکری جائزے کے لوگوں کے لیے آیا۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ناظرہ قرآن پڑھتا ہے یا کوئی اسی انتہائی گہرے تفکر سے پڑھتا ہے۔ ایک شخص جو ناظرہ پڑھتا ہے اس میں اس کا اپنا ثواب ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی الف لام میم کو پڑھتا ہے اس کو ثواب ہے، مگر ایسے کہ الف کا ثواب ہے، لام کا ثواب ہے، میم کا ثواب ہے، مگر اسے اقبال بھی پڑھتا ہے، اسے میں بھی پڑھتا ہوں، اسے آپ بھی پڑھتے ہیں، اس سے میں بھی خیالات عکس کرتا ہوں، اس سے آپ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد کتاب ہے کو معقول و منقول کی حد تک اس تمام کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرتی ہے جو بطن انسان میں پیدا ہو سکے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی انسان زندگی کا وہ قیمتی حصہ جو وہ ایک لیسر پرپز کو دیتا ہے، جو وہ دنیا کو دیتا ہے، وہ ایک بیٹر پرپز یا اعلیٰ ترین مقصد حیات کو اللہ کو نہیں دیتا۔ خواتین و حضرات، اللہ کے نزدیک جس زندگی کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں یہ فیلسی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ تمام جد و جہد جو آپ زندگی کے لیے کر رہے ہیں انٹلیکچوئل فیلسی ہے، ذہنی غلطی ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ اس پہ تمہارا استحقاق نہیں، میں نے بحیثیت ایک کمیونٹی کی تمہیں بھیجا، میں نے لوگوں کو بھیجا زندگی کے لیے، میں نے ان کے بندوبست کرنے تھے۔ سو جو چیز تم لے رہے ہو زمین سے، ہوا سے، پانی سے، سمندر سے، پہاڑ سے، یہ میں نے اس میں رکھ دی تھی۔ میں نے آپ کے لیے پہلے سے مجھے پتا تھا کہ کوئی ایسا رتب و یابس نہیں، زمین کی تہہ میں کوئی ایسا پودا نہیں اگتا جس کے پتے اور دانے میں نے نہیں گرے ہوئے۔ میں نے تو پورا پروٹوکول سے کیلکولیٹ کر کے ہر چیز قدر اہمیت سے، ایسی کوئی چیز نہیں جو الا فی کتاب مبین، کہ جو میرے ایسٹیمیٹ میں نہیں تھی اور جو میرے کتاب میں نہیں تھی اور جو میں نے تمہارے لیے نہیں دی۔ اب اگر تم اپنی جد و جہد کو فائنل کہتے ہو اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم خالق ہو اور تم ان چیزوں کے لینے والے ہو، حاصل کرنے والے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ بیسک سورسز جو انہی چیزوں کے ہیں وہ کس نے رکھے؟
अगर मैं तुम्हें जिंदगी में भेजकर तुम्हें इस मशक्कत में डाल दूं कि तुमने कमाना क्या है, तुमने बच्चे कैसे पालने, तुम्हारी माँ कौन, तुम्हारा बाप कौन, तो फिर क्या तुम ये उज़र नहीं कर सकते थे? क्या है मालिक को कुद्दूस, तू हमसे अपने बारे में सवाल करने का हक नहीं रखता। तो कब्र का वो सवाल कि मन रब्बों का मन नबियों का बेईमानी हो जाता है अगर इंसान के जिम्मे ये बड़े बड़े जॉब हों। इसलिए कि इंसान के पास सबसे बड़ी आर्गुमेंट ये है कि चूंकि तूने मुझे ये जॉब दिए थे, मैं एक जॉब से निकलता तो दूसरा जॉब करता। तो बिलीव मी कि गॉड हैज गिवन नो सच थिंग टू नो ह्यूमन बीइंग। बड़ा एक इटालियन, देखिए कभी कभी कोई काफिर जो है वो किसी, मैं काफिर तो नहीं उसे मुहक्किक भी कहूंगा साथ, अगरचे वो बिलीवर वैसा नहीं था मगर उसने साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का एक नजरिया लाप्लेस। तो आप हैरान होंगे कि जिस चीज को आप वो कदर मानते हैं उससे वो कहीं बेहतर अंदाज में मानता है। लैपलेस कहता है कि कायनात का हर जर्रा, हर इवेंट, हर जमानो मकान का लम्हा डिटरमिन्ड है, और जमानो मकान का मतलब ये है, मुकद्दर का मतलब ये है कि एक लम्हा जमाना एक मकान में समो दिया गया। अगर खुदा पहले से जमानो मकान डिटरमिन्ड मुत्तसिल अंदाज में ना जोड़ता तो किसी इंसान को जमीन पे कुछ भी हाथ ना। उनके औकात इतने डिफरेंट होते, उनकी सिचुएशंस इतनी डिफरेंट होती कि हो सकता है एक शख्स घर को जाता हुआ समंदर में जा गया। तो ये वो डिटर्मिनिज्म, जमानो मकान की डिटर्मिनिज्म। अब हजरत मोहतरम, हमारे अपने नुक्ता नजर से एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर सारे ही काम अल्लाह ने बैसियत प्रोटोकॉल के हमें दिए हैं तो फिर हम क्या करें? हम किस लिए? एक तो हम रॉन्ग क्लेमेंट है कि हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि जिंदगी गुजारें। हमारा ये क्लेम कि हम जिंदगी में फ्लरिश करने के लिए आए हैं, बाल बच्चों के लिए आए हैं, माँ बाप के लिए आए हैं, ये खुदा नहीं मानता। खुदा कहता है ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें एक खालसातन आला तरीन सलाहियत से नवाजा, मैंने इसे मलाइका के अगेंस्ट तुम्हें नुमाया किया इस सिफत से। जब मलक एतराज कर रहे थे कि इस फितना और फसाद की मखलूक को, इस होमो इरेक्टस को जो जमीन पे फितना और फसाद कर रहा है, परवरदिगार तूने इसमें क्या चीज ऐसी देखी कि इसे खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बना दिया? तो परवरदिगार ने उस वक्त हमें एक शऊर खास अता किया, एक अक्ल अता की, और उस अक्ल की सलाहियत की बिना पर एक इम्तहान मलाइका को दिया, एक हमें दिया, और फिर 50-60 हजार के बाद कॉल बैक किया कि अब बताओ तुम लोगों ने उन इल्म में से क्या हासिल किया? तो फरिश्तों ने, चूंकि वो एक ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें आजादाना इस्तेमाल की कोई सलाहियत नहीं, तो उन्होंने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया। यानी उस तख्ती को लेकर 5 लाख साल भी वो लगे रहते तो शायद उन्हें कुछ ना हासिल होता। तो उन्होंने इस इज्ज का एतराफ किया और कहा कि कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क्या